सतगुरु जी महाराज ये अपनी बाणी दे विच विधान लागू करते हैं। अपनी बाणी दे विच ये विधान दे बारे मनुख नूं जागरूक करते हैं। वो ये है जो कुछ भी हो रहा है दुनिया ते, जिन्ना कुछ भी चल रहा है एक नियम दे विच चल रहा है। और इस शब्द च महाराज ने यह गल कही, मनुखों की तो गल ही काहदी है, वड्डे वड्डे आकाश चंद्रमा ये सारे एक विधान के अधीन हैं, एक शक्ति के अधीन हैं। उस तो बाहर इत्थे कुछ भी नहीं है, सब कुछ उहदे अंदर ही चल रहा है। जिवें सीधे शब्दों च असीं कह सकते हैं, कुछ भी किया नहीं जा रहा, सब कुछ हो रहा है। बस गल ये है, सब कुछ हो रहा है, मनुख अपनी हस्ती नूं वखरा समझ बैठा है। ये दुनिया के उत्ते अपनी एक इमेज सैटअप करना चाहता है। जो इसका शरीर का नाम है, उस शरीर नूं दुनिया के सामने पूरे का पूरा डिवर्सीफाई करना चाहता है। दुनिया के सामने वो जो इसका नाम है पूरी दुनिया च प्रसिद्ध करना चाहता है, शरीर के नाम को, ਜਾਂ इसकी जो शरीरिक जाति है उसनों प्रसिद्ध करना चाहता है। मनुख अपनी जिंदगी दे विच ये चीज़ करता है, अपनी शरीरिक जाति नूं फेमस करता है, सारा दिन इसे काम में लग्या होया। क्यों? अपनी अलग तो हस्ती बनानी है। हुण मनुख अपनी हस्ती दे लई कई उपराले करता है, जो भी उपराले करेगा, फिर उन्हां उपराले अगर वो जो उपराले किए जा रहे हैं, अगर उपराले मनुख वालों किए हुए उपराले नेपरे ना चढ़े, इस दे वालों किए गए उपराले अगर तोड़ ते ही नहीं पहुँचते, धुर ते ही नहीं पहुँचते, फिर इन्हूं दुख लगता है। चलो शरीर का तो दुख हुंदा ही, मनुख नूं सट लग जाए, चोट लग जाए, वो वक्री गल है, ये भी बड़ा वड्डा दुख है। शरीरिक दुख एक लिमिटेड दायरे विच हुंदे ने, समय विच हुंदे ने। 5 सालां च आ गया, 7 सालां च आ गया, 10 सालां च आ गया, किते हत्थ दे सट लग गई, पैर ते चोट लग गई, ये वक्री गल है। पर जे ये वाला दुख है, मानसिक दुख है जिहड़ा, ये मनुख नूं रोज़ मिलता है। पर इसदा कारण की है? हरेक मनुख दे मानसिक तौर पर यह दुखों का शिकारी है। हरेक मनुख किहड़े दुखों का? जो उस दियां इच्छावां ने, जो ये करना चाहता है दुनिया दे विच, अपनी प्रभु सत्ता सैटअप करना चाहता है, दुनिया च सब तो वड्डा बनना चाहता है। जे दूजे शब्दों च कह लीए, परमात्मा वर्गा ही बनना चाहता है। जिवें लोग परमात्मा नूं नमस्कारा करते हैं, ये सोचता लोग मैनू भी नमस्कारा कर। अगर इत्थों तई ये नहीं पहुँचता, फिर इसनूं दुख मिल रहा है। दुख की? जो इसने मन में सोचा होया है, सोच पूरी नहीं होंदी, दुख मिलता है। फिर ये वाला दुख कल्ले गरीब नूं नहीं मिलता, जिहदे कोल बहुत ज़्यादा माया है उन्होंने भी है ये वाला दुख, क्योंकि उहदियां भी कुछ इच्छावां ने, वो पूरियां नहीं होणगियां। ताई महाराज किते ना किते बाणी विच ये गल कह दिंदे ने, दुनिया दे विच जिहड़ा बहुत वड्डा राजा भी है, वो भी परेशान है। एक जदों राजा शब्द दिमाग विच आउंदा है, नालों नाल मन घुम जाता है, दिमाग घुम जाता है। राजा ते दुखी, इन्हां दोवां शब्दों का तो मेल ही नहीं है आपस में।
ਰਾਜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਬਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਜਾ ਔਰ ਦੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਲੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆ, ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੇਕਾਨੂੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦ ਵਾਓ। ਜੋ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮ ਕਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਜਲਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਿਆ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮਨਮੁਖੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਵਚਿੱਤਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇੱਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ, ਇੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਆਕਾਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ? हे परमात्मा, इन्नी दुनिया तेरे हुक्म में चल रही है, इन्ना कुछ तू कर रहे हैं, तो जो कुछ भी किसी को दे रहे हैं बड़ी सोच विचार के दे रहे हैं। हर मनुख को, हर जीव को, जिथे भी तू लैके जाना है बड़े बाकमाल तरीके नाल लैके जाना है, ये मनना ही है उसने। पर मनुख कहता नहीं, परमात्मा मैं तेनों नहीं मनना, तू मेरी मन, तू मेरे अनुसार चल। इस करके जो तू दे रहे हैं ये मैंने एक्सैप्ट नहीं है। जे अज जिंदगी दे विच मैनू कुछ मिल गया, जे तो उन्हें कोई पदार्थ दे दिते ने, वो तो एक्सैप्ट है नहीं। जे उन्हें कोई पैसा दे दिता है, जे उन्हें कोई पदार्थ दे दिते ने, वो तो एक्सैप्ट ने परमात्मा। पर जेड़ी चीज़ मेरे अनुसार तू नहीं कर रहा, ये मैनू एक्सैप्ट नहीं है, ये मैनू स्वीकार नहीं है। फिर ये परमात्मा नू मनना नहीं है। ये बस ये गल, परमात्मा नू मनना की है? वो जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये उन्होंने मनना है। क्यों? हो सकता है क्योंकि परमात्मा जो कुछ भी कर रहा है साढ़े नाल तो ज़्यादा ही दिमाग है। परमात्मा वड्डा, परमात्मा का वड्डा दिमाग है या मनुख का जिहड़ा उन्हें बनाया है। तो मनुख भी हो जिहड़ा कई लख जुनिया दे विचों एक छोटा जिहा कीड़ा है। एक तो वो परमात्मा जिहड़ा लखां जुनिया नूं चला रहा है, सूरज नूं चला रहा है, चंद्रमा, एक तो वो, एक दूजे बन्ने वो व्यक्ति जिस तो अपना घर नहीं चल रहा, अपने घर नूं प्रॉपर नहीं चला पा रहा।
फिर इत्थे समझदार कौन है? जो पूरी दुनिया में चला रहा है, मनना तो पेगा। इत्थे समझदार कौन है? जो सारी दुनिया में चला रहा है। फिर जो सारी दुनिया में चला रहा है, कोई सोच समझ के चला रहा है। हर एक मनुख एक दूजे दे नाल जुड़िया होया है, हर एक मनुख। ये मत जानना जे घर दे विच कोई मैंबर बीमार होंदा है तो उहदे बीमार होने का इफैक्ट दूजियां ते नहीं पैंदा, दूजियां ते ही पैंदा है। वो दूजियां ते नहीं पैंदा, सारी दुनिया ते पैंदा है। आप जिवें बड़ी बारी बेनती की, आप जी चल के इत्थे आए हो, इत्थे बैठे हो, इत्थे बैठिया सारी दुनिया का इफैक्ट पै रहा है। अपने घर विच हुंदे तुहाडे घर की परिस्थिति, दुनिया की परिस्थितियां सब वखरियां होणियां सी। एक मनुख पूरी दुनिया के नाल इंटरकनैक्टिड है, हर एक मनुख। इस करके सतगुरु जी महाराज ये गल कहते हैं, जो कुछ भी हुंदा है, परमात्मा जो कुछ भी करता है वधिया ते सोच समझ के करता है। उहदे हुक्म विच महाराज कहते जीविया मनमुखां वाले कर्म नहीं करीदे। ते मनमुख करते होंगे ने, उन्हों का काम है मनमुखा का। मनमुख की कहते हैं? मनमुख कहते हैं जो परमात्मा तो कर रहे हैं सानू स्वीकार नहीं है, सानू तो वह स्वीकार है जो साडा मन कहेगा। गुरमुख कौन होंगे ने? गुरमुख वो है जो तू कर रहे हैं सानू स्वीकार है। क्यों? सानू ये पता है तू साडे तो ज़्यादा दिमाग वाला है। बस गुरमुख नूं ये पता लग जाता है मैं छोटा हाँ, परमात्मा बड़ा है। फिर इस करके वो परमात्मा नूं ये नहीं कहता तू मेरे अनुसार दे। उसकी बेनती पता क्या होंदी है? हे परमात्मा मैनू तो नहीं पता दुनिया में सही की है तो गलत की है। हो सकता है जेड़ी मेरी मत जिस चीज़ नूं सही कह रही होए कि पता वही गलत होए। फिर इस करके बेनती ये है तू अपने भाने में मैनू चला लई, मैनू चलना नहीं आता, मेरे को इन्ना दिमाग नहीं है। इस नूं असीं अरदास करने हैं। इत्थों अरदास की शुरुआत होंदी है। सत्संग अरदास की शुरुआत इत्थों है कि मैनू ते नहीं आता तू करा लवी, मैनू ते नहीं पता तेनू पता है। ये अरदास है। एक दूजी गल है मैनू पता है तेनू कुछ भी नहीं पता। फिर बेनती मनुख परमात्मा अगे कर सकता है। महाराज ने जीविया ये जिहड़ी हवा चल रही है ना, तेनू हनेरी लगती है, साडा चूल्हा बुझिया पिया है, पर याद रखी ये अग साडे घर दे विच ते नहीं जग रही। इस समय समुंदर दे विच बड़े लोग वपार करते हैं ते जहाज़ जिहड़े ने हवा नाल ही चलते हैं। उस समय की गल चलो, अते इंजना वाले पेट्रोल डीजल तो चलन वाले ने। समुंदर दे विच जहाज़ चलते हैं। ये जदों हवा चलती है ना, उन्होंने जहाज़ों को दिशा देंदी है। लोग व्यापार करके दूरों दूरों आउंदे ने। ये जिहड़ी हवा है उन्होंने दिशा देंदी है तो अपने घरों में पहुँचते हैं। इस करके जिहड़ी ये हवा चल रही है ये नुकसानदायक नहीं है, ये फायदे विच है। इस करके अगर तू इनू बंद कराना चाहुंदा है, याद रखी जिन्ने उत्थे लोग मरनगे, जिन्ने जीवां दा हरण होएगा, उन्हां सारियां दा जिम्मेवार तेनू बनना पैना है। बस देख ले, बंद हो जाएगी। सारे लोगों का पाप तेरे सिर ते पएगा जिन्ने लोग मरनगे। फिर गुरमुख मनुख थोड़ी ना ऐसा करे। गुरमुख कहेगा नहीं परमात्मा कि पता मैं केड़ी मंग तेरे तो मंग लवां, मैं तेरे तो मंग मान लवां। उस मंग दे विच कई लोगों का नुकसान हो जाए तो उन्होंने सारिਆਂ दा आत्मा का संताप तो मैनू पवेगा। अक्सर भावें उन्होंने नहीं पता पर वो कहणगे तो है ना पता नहीं क्यों दुख मिले। फिर दूजियां आत्मावां दा जो उन्होंने दिली आवाज़ है वह इफैक्ट, वह प्रभाव मनुख की जिंदगी ते पैंदा है। अज दी इस पूरे श्लोक दे विच सतगुरु कहंदे सब कुछ भै विच है, सब कुछ हुक्म विच है।
सूरज चल रहा है, अपनी मर्जी नाल नहीं चल रहा, परमात्मा दे भै उहदे कानून अंदर चल रहा है। भै विच पवन वहै सद वाओ, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार। जिहड़ी अग्नि है वह भी किसी भै विच है, किसी कानून विच है। मैं कई बार इसनूं जे दूजे तरीके नाल समझना होए ना, पहलां पिंडां विच ना लोग अक्सर ये गल कहा करते सी, किसी नूं लोकां ने सप्प तो डरना, सप्पां दा ही डर हुंदा सी, अते चलो डर वड्डे हो गए ने। लोग कहना जिहड़ा सप्प हुंदा है ना, इहदे गल ते सवा मन दा जिंदरा वज्जिया, एवें लोक कथावां सन साडीआं। कहंदे ये बिना गल तो नहीं किसी नूं वड्ड सकदा, कदों वड्डेगा? उहदे हुक्म दे विच। इवें दुनिया के उत्ते बड़े मनुख तुरे फिरदे ने। हो सकता है एक मनुख दूजे मनुख नूं जिंदगी में थल्ले लाउण ते तुरदा फिरदा है, मैं इस नूं मरवा देना है, मैं इस मनुख का आर्थिक नुकसान कर देना है, मैं इनू समाजिक नुकसान करांगा। पर एक गल याद रखना, जदों तई परमात्मा का नियम नहीं चाहुंदा उदों तई किसी नूं कुछ नहीं हुंदा। बस आ गल है, ये उहदा कानून है। जदों तई वो नहीं चाहेगा उदों तई नहीं होएगा। महाराज बाणी दे विच एक शब्द रचित करते हैं भै दे उत्ते, मृगी पेखंत बद्धक प्राहेण लख आवदह, अहो जस्य रखेण गोपाल नानक रोम न छेद्यते। हुण इस शब्द की व्याख्या सुनी है, शायद व्याख्या सुन के थोड़ी चिंता घट जाएगी, थोड़ी जिंदगी अज की जिंदगी ते आनंदमय हो जाएगी। जिन्नी चिर तई याद रखना, जिन्नी गल सानू समझ विच आउंदी जांदी है उन्ना जिंदगी विच आनंद वधी जाएगा। जितनी परमात्मा की समझ आउंदी जाएगी, जितनी जितनी उहदे विधान की समझ आउंदी जाएगी, उन्ना उन्ना जिंदगी विच आनंद वधदा जाएगा। जितना जितना विधान तो मनुख दूर चली जाएगा उन्ना उन्ना जिंदगी विच नरक वधदा जाएगा। बस आ है सारी कहानी। जिन्ना जिन्ना मनुख वो विधान तो दूर जाएगा, परमात्मा की समझ तो दूर जाएगा, उसकी याद शक्ति, याद का मतलब उहदे विधान तो, उहदे भै तो दूर जाएगा, उन्ना उन्ना जिंदगी विच नरक वधदा जाएगा। सतगुरु जी कहते परमात्मा का हुक्म ते भै कैसा हुंदा है। दुनिया दे विच कोई भी जानवर, कोई भी मनुख कुछ भी करने लई स्वतंत्र नहीं है, इनू कोई ड्राइव करता है, कोई चलाउंदा है। उन्होंने कौन चलाउंदा है ये वेखण की गल है। कोई ना कोई चीज़ है जो मनुख नूं चलाउंदी है। फिर सियाणे लोगों ने इसका जिहड़ा विधान खिंचिया है ना, इसका वो कहते हैं कर्म चलाउंदे ने। कई फिर दूजी गल कहते नहीं, कर्म नहीं चलाउंदे, प्रालब्ध चलाउंदी है, इस खिंचिया है। गुरु नानक साहब इस तो अगे गए ने, कहते ना कर्म ना प्रालब्ध, जिसना भी जिसनों कोई चला रहा, कौन चला रहा? रब्बी हुक्म चला रहा, रब्बी विधान चला रहा है। वो विधान दे विच ही कर्म ने, वो विधान दे विच ही प्रालब्ध है। फिर वो विधान चलांदा है परमात्मा का, ताई साडे कोल अरदास शब्द है, अरदास बेनती। क्यों? परमात्मा का विधान है, असीं उहदे अगे अरदास कर सकते हैं, परमात्मा कर्म ते मेरे माड़े ने, ये मैनू एक्सैप्ट नहीं, तू ठीक कर दे, ये तो असीं कह सकते हैं। ने एक बार जंगल दे विच एक शिकारी शिकार करने गया। शिकार करना है उन्हें हिरण का। हिरण के शिकार के लिए एक साइड दे विच उसने अग लगा ली, दूजी साइड दे विच जाल लगा लिया। पहली साइड च अग, दूजी साइड विच जाल लगा लिया, तीजी साइड दे विच आप खलो गया तीर पकड़ के, चौथी साइड दे विच अपना जंगली कुत्ता छड़ दिता। चारे साइडां रुक गई।
ਚਾਰ ਦੇ ਚੁਤਰਫੇ ਤੋਂ ਹਿਰਨ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਿਰਨ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਮਨੁੱਖ ਘਿਰਿਆ ਹੋਏ, ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਮ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਇੰਨੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਜਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਰੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹਿਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਿਰਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਨੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਹਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ। ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਅਗਰ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ, ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਟਕਰਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਹੋਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਹਿੱਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।